Hello everyone and welcome back to our next part of chemical bonding. In previous part we have discussed what is the criteria behind the formation of the chemical bond. In today's part we are going to see how that criteria actually works. That we are going to take by the two examples of that particular bond, and after that we are going to discuss the characteristic of that bond. Okay, in today's part we are going to take first example of that is chemical bond, that is electrovalent bond. पहिला बॉन्ड आहे हा, that is electrovalent bond, or this is also known as this electrovalent bond, it is also known as ionic bond. याचं दुसरं नाव काय आहे? इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड. यालाच काय म्हणतात? आयोनिक बॉन्ड. बोथ आर द सेम. ओके, हे एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर दोन एक्झाम्पल घेणार आहे मी एक्सप्लेनेशनसाठी. त्यानंतर तुम्हाला मला सांगायचं आहे ह्याला इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड का म्हणतात किंवा आयोनिक बॉन्ड काय म्हणतात. ओके, आता याची आपण सर्वप्रथम पहिल्यांदा आपण त्याची काय बघणार आहोत? डेफिनेशन बघणार आहोत. ओके, आता हा बॉन्ड कसा तयार होतो आपण बघूया. The bond it is formed by the complete transfer of electrons. It is formed by the complete transfer of one or more electrons from the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another different atom, so as to get stable electronic configuration, that is known as the electrovalent bond or ionic bond. Okay, I will repeat the definition once again. The bond which is formed by complete transfer of electron. Main याचा key point काय आहे? Transfer of electron. The bond which is formed by the complete transfer of electrons from the outermost orbit of one atom. पहिला क्रायटेरिया काय? ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कुठून ट्रान्सफर होणार? outermost orbit. outermost orbit. The bond which is formed by the transfer of electrons from the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another different atom. याच्यात हा मेन पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. जेव्हा आपण डिस्टिंग्विश पॉइंट बघायला लागू, दॅट इज आयोनिक बॉन्ड, कोव्हॅलेंट बॉन्ड यांच्यामध्ये किंवा वेगवेगळे जे काही 5 बॉन्ड्स आहेत त्याच्या जेव्हा आपण डिफरन्शिएट करून स्टडी करायला लागू त्यावेळी हे पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे आहेत. इथं महत्त्वाचा क्रायटेरिया काय आहे? आयोनिक बॉन्ड तयार होत असताना तो आयोनिक बॉन्ड हा डिफरंट ॲटम्स मध्ये तयार होतो. दिस इज द की पॉइंट. आणि कुठून इलेक्ट्रॉन होतात? तर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी सीन दॅट इन द फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थेअरी ऑफ व्हॅलेन्सी मध्ये आपण बघितले ओनली व्हॅलेन्स सेल और द आउटर मोस्ट सेल इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन. म्हणून इथं इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड मध्ये जे काही आउटर मोस्ट ऑर्बिट मध्ये जे इलेक्ट्रॉन असतात त्याच्याने तो बॉन्ड तयार होतो. पण तो कसा तयार होतो? बाय द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. Okay, I will repeat the definition. The bond which is formed by complete किंवा transfer of electron, one or more electron from the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another different atom. कशासाठी? So as to get the stable electronic configuration, that is known as the electrovalent bond or ionic bond. I hope तुम्हाला डेफिनेशन समजलेली असणार आहे. I will repeat it once again. The bond which is formed by the transfer of electrons, one or more electrons from one atom, from कुठून येणार आहे? From the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another atom, another different atom, so as to get the stable electronic configuration, that is known as the electrovalent bond or ionic bond. Okay, डेफिनेशन समजली असेल तर आपण काय करणार आहोत? याच्यानंतर त्याचं एक्झाम्पल घेतल्यानंतर तुम्हाला ते जास्त समजायला लागेल.
सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल आहे त्याचं, दॅट इज सोडियम क्लोराईड. Okay, the formula of that is sodium chloride, that is NaCl. NaCl it is the molecule. आता या molecule मध्ये आयोनिक बॉन्ड कसा तयार होतो किंवा इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्ड कसा तयार होतो ते आपण बघणार आहोत. ओके, ह्याचा मॅग्नेशियम ऑक्साईड आहे, त्याचे बरेच एक्झाम्पल आहेत, तर आपण एक्सप्लेनेशनसाठी 2 एक्झाम्पल घेणार आहोत, दॅट इज सोडियम क्लोराईड अँड मॅग्नेशियम ऑक्साईड. ओके, आता हे कसं तयार होतो बघा सोडियम क्लोराईड. त्याच्यासाठी मागच्या लेक्चरमध्ये पण मी सांगितलं होतं, पण शॉर्टमध्ये आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन बघितलं होतं. आता डिटेलमध्ये हा बॉन्ड कसा तयार होतो आपण बघणार आहोत. आता सोडियम आहे, सोडियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? 11. याचं पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन, तिसऱ्या कक्षेमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे. ओके, आता मग हा सोडियमचा जर मी असा दाखवला तुम्हाला, त्याच्या आधी हे बघूया आपण. इथं काय होतं, आता ह्याच्या ऑक्टेट कंप्लीट होण्यासाठी सोडियमला 7 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, पण त्याला 7 इलेक्ट्रॉन कोण देणार नाही, म्हणून तो काय करतो, सोडियम इट इज गोइंग टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन किंवा लूज इलेक्ट्रॉन. हा इलेक्ट्रॉन लूज केल्यामुळे इट कॅरीज द, इथं काय होणार, Na पॉझिटिव्हली चार्ज कॅटायन तयार होणार, दॅट इज Na+, दॅट इज सोडियम आयन तयार झाला. ह्याच्यामध्ये काय झालं, सोडियमचा आयन तयार झाला. ठीक आहे, आता हे फॉर्ममध्ये आपल्याला जर दाखवायचं असेल तर फक्त आपण आउटर मोस्ट ऑर्बिटचं इलेक्ट्रॉन घेऊया, इट इज हॅव्हिंग द पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके, ह्याचा जर इलेक्ट्रॉन आपण घेतला तर इथं काय होणार आहे, पहिल्यांदा आपण बघूया Na 2, 8 आणि 1. ह्याच्यानंतर हा काय झाला, सोडियम आयन तयार झाला. सोडियम आयन तयार झाला म्हणजे इथं काय झालं, 2 आणि 8 झाले. त्याच्या कक्षेमध्ये काय झालं, आता इट इज बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन किंवा बाय लुझिंग इलेक्ट्रॉन सोडियम कन्वर्ट्स इनटू द सोडियम आयन, दॅट इज पॉझिटिव्हली चार्ज आयन, इट फॉर्म्स द पॉझिटिव्हली चार्ज आयन. आता हा झाला, याच्यामधला इलेक्ट्रॉन निघून गेला. ह्याने जे इलेक्ट्रॉन लूज केला होता किंवा डोनेट केला होता, दॅट इलेक्ट्रॉन इट इज ॲक्सेप्टेड बाय द क्लोरीन आयन. याचा ॲटॉमिक नंबर 17 आहे. त्याचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय आहे, 2, 8 आणि 7. याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन आहे आणि याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 7 इलेक्ट्रॉन आहे. याला स्टेबल होण्यासाठी 1 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे, म्हणून हा सोडियम काय करतो, क्लोरीन काय करतो, ह्या सोडियम कडून 1 इलेक्ट्रॉन घेतो. ओके, इथं काय झालं, हा क्लोराईड आयन तयार झाला, पॉझिटिव्हली चार्ज्ड आयन, दॅट इज नोन ॲज ॲनायन. इथं झालं, हा कॅटायन तयार झाला आणि इथे काय तयार झाला, ॲनायन, नेगेटिव्हली चार्ज आयन, दॅट इज नोन ॲज अ ॲनायन. आता या केसमध्ये काय होतं, इथं दोघांच्याही नीड्स सॅटिस्फाय झाले. सोडियम इलेक्ट्रॉन घेऊन स्टेबल झालाय आणि क्लोरीन हा इलेक्ट्रॉन घेऊन स्टेबल झालाय. म्हणजे आता याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन झाले, 2, 8 आणि हा 8. कारण हे जे काही होतं ते क्लोरीनकडनं त्याने सोडियमकडनं क्लोराईड आयनने क्लोरीनने काय केलं, सोडियमकडून 1 इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केला, म्हणून तिथं काय झालं, क्लोराईडचा आयन तयार झाला. दिस इज द क्लोराईड आयन. आता आपल्याला या फॉर्ममध्ये जर दाखवायचं असेल तर इथे बघा, सोडियमचा हा शेवटच्या कक्षेतला इलेक्ट्रॉन आहे, हा सोडियम, आणि दुसरं काय प्लस क्लोरीनच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये किती आहेत, 7 इलेक्ट्रॉन आहेत. मी हे डॉटेड फॉर्ममध्ये क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉन दाखवते. हा क्रॉसमध्ये आहे तो सोडियमचा इलेक्ट्रॉन आहे आणि हे डॉटेड फॉर्ममध्ये आहेत ते क्लोरीनचे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. सोडियमच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये किती इलेक्ट्रॉन आहे, 1 इलेक्ट्रॉन आहे. ओके, आणि या क्लोरीनच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये किती आहेत, 7 इलेक्ट्रॉन आहेत. ठीक आहे, आता इथं काय होतं बघा, आता जर का सोडियमने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनला दिलं, ओके, सोडियमच्या शेवटच्या कक्षेमधले 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीनने ॲक्सेप्ट केले, मग इथं तयार काय होतो, आता याची हा देऊन काय झाला, स्टेबल झाला. सोडियमकडे जो शेवटच्या कक्षेमधले इलेक्ट्रॉन होता तो त्यांनी दिल्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन इट इज डोनेटेड बाय द सोडियम टू द क्लोरीन आयन. मग क्लोरीनने हे इलेक्ट्रॉन ॲक्सेप्ट केल्यानंतर इथे काय झालं, हे क्लोरीनचे किती झाले, 8 इलेक्ट्रॉन झाले. ओके, क्लोरीनचे काय शेवटच्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन झाले, म्हणून इथे काय झालं, सोडियम क्लोराईडचा हा मॉलिक्यूल तयार झाला. सोडियम क्लोराईडचा हा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असलेला स्टेबल मॉलिक्यूल तयार झाला, दॅट इज
NaCl. ओके, म्हणजे इथं काय होतं, सोडियमला जास्त होतं म्हणून त्यांनी डोनेट केलं, क्लोरीनला 1 ची गरज होती म्हणून त्यांनी ऍक्सेप्ट केलं. बाय this means this bond it is formed by the transfer of electron. इथून इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले, सोडियम कडून क्लोरीन कडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले फ्रॉम द वन ॲटम टू द अनदर बट डिफरंट ॲटम. कशासाठी? सो ॲज टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. म्हणजे सोडियमकडे पण 8 इलेक्ट्रॉन आहेत शेवटच्या कक्षेमध्ये आणि क्लोरीनकडे पण 8 इलेक्ट्रॉन आहेत आणि त्यामुळे ते दोघे एकत्र येऊन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तयार करतात. म्हणजेच ते काय होतं, स्टेबल मॉलिक्यूल तयार केलं त्याने. दॅट इज द मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराईड. म्हणून ते दोघेही सॅटिस्फाईड आहेत. हा देऊन सॅटिस्फाईड आहे आणि हा घेऊन सॅटिस्फाईड आहे. म्हणजे हा दोघांच्याही इथे नीड्स सॅटिस्फाय झाल्यात, त्यामुळे इट फॉर्म्स द स्टेबल मॉलिक्यूल दॅट इज सोडियम क्लोराईडचा मॉलिक्यूल तयार झाला. ओके, त्यामुळेच आपण सोडियम क्लोराईडला बेस्ट सॉल्ट म्हणतोय. सोडियम क्लोराईड इट इज नोन ॲज अ बेस्ट सॉल्ट. ओके, कारण इथं त्या दोघांचे नीड्स सॅटिस्फाय झालेत म्हणून ते स्टेबल झाले. समजलं हे एक्झाम्पल? दॅट इज इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड और द आयोनिक बॉन्ड. आता याच्यावरून काही लक्षात आलं तुम्हाला ह्याला आयोनिक बॉन्ड का म्हणतात? ठीक आहे, मी अजून एक एक्झाम्पल घेते. आपण दुसऱ्या एक्झाम्पल मधून काय लक्षात येते का बघूया. सेकंड एक्झाम्पल आहे मॅग्नेशियम ऑक्साइड. सेकंड एक्झाम्पल दॅट इज द मॅग्नेशियम ऑक्साइड, MgO, मॅग्नेशियम ऑक्साइड. ओके, मॅग्नेशियमचा ॲटॉमिक नंबर किती आहे? मॅग्नेशियम ॲटॉमिक नंबर 12. त्याच्या पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आणि त्याच्या तिसऱ्या कक्षेमध्ये किती झाले? 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, त्याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये मॅग्नेशियमच्या व्हॅलेन्स शेलमध्ये 2 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके, म्हणजे आता ह्याला स्टेबल होण्यासाठी काय करावं लागेल? त्याला 6 इलेक्ट्रॉन एकतर मिळायला पाहिजे किंवा त्यांनी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करायला पाहिजे. ठीक आहे, मग या केसमध्ये काय होतं, मी तुम्हाला काल एक मागच्या लेक्चरमध्ये क्रायटेरिया सांगितला होता. 4 पेक्षा कमी असतील दे आर गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे, मग आता हे 4 पेक्षा कमी आहे, दॅट्स वाय मॅग्नेशियम इट इज गोइंग टू लूज द इलेक्ट्रॉन. हा काय करणार आहे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हा काय करणार आहे? लूज करणार आहे. ओके, मग हे झालं मॅग्नेशियमचा आयन तयार होईल. बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मॅग्नेशियम इट इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द मॅग्नेशियम आयन. मग तो कसा कन्वर्ट होईल? इथं मॅग्नेशियम Mg+2 तयार होईल. ओके, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन दॅट इज कॅटायन. इथं काय झालं? पॉझिटिव्हली चार्ज आयन कॅटायन तयार झाला. ठीक आहे, दुसरं आहे ऑक्सिजन. बघितलं ॲटॉमिक नंबर किती आहे त्याचा? ऑक्सिजनचा ॲटॉमिक नंबर आहे 8. त्याच्या पहिल्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन, दुसऱ्या कक्षेमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन. ओके, 6 इलेक्ट्रॉन आहे. ओके, मग त्याची शेवटची कक्षा पूर्ण होण्यासाठी त्याला 2 इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. म्हणजे याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन जास्त आहेत आणि याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉन हे कमी आहेत. मग काय झालं इथे? हा देऊन स्टेबल होतो आणि मॅग्नेशियम दॅट इज ऑक्सिजन बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स by gain of 2 electrons that is oxygen it is converted to oxide ion. म्हणून मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा एक स्टेबल मॉलिक्यूल तयार होतो. मीन्स इथं इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मध्ये त्या दोघांमध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे मॅग्नेशियमचा आणि ऑक्सिजनचा, त्याच्यामुळे दोघांमध्ये इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतो. आपण त्यालाच काय म्हणतो? आयोनिक बॉन्ड तयार होतो. इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे कारण हा पॉझिटिव्हली चार्ज आहे आणि हा निगेटिव्हली चार्ज आहे. याच्यावरती Mg+2 आहे आणि याच्यावरती ऑक्सिजनला -2 आहे. मग हे 2 अपोजिटली चार्जड आयन्स असतील. दॅट इज द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन्स. 2 अपोजिट चार्ज मध्ये काय असतं? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. जर चार्जेस सेम असतील तर तिथे रिपल्शन असतं. मग हे दोन्ही अपोजिटली चार्ज आयन्स they are bonded by the force of attraction between them or electrostatic force of attraction. पहिल्या केस मध्ये काय होतं? सोडियम वरती पॉझिटिव्ह चार्ज होता आणि क्लोरीन वरती नेगेटिव्ह चार्ज होता.
मग ह्या दोघांमध्ये जे काही फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दिस अपोजिटली चार्ज आयन्स अट्रॅक्ट्स इच अदर. मग ह्या दोघांच्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे तिथं इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड तयार होतो, स्टेबल इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड. ओके, they are bonded by the electrostatic force of attraction because oppositely charged ions are get attracted towards each other. मग इथे पण oppositely charged ions आहेत, that's why they both are get attracted towards themselves and they form the stable bond. that is याच्यानंतर हा काय तर मॅग्नेशियम ऑक्साईडचा हा स्टेबल बॉन्ड मॉलिक्यूल तयार झाला. ओके, आपल्याला हे कसल्या फॉर्म मध्ये दाखवता येतील. आता हा मॅग्नेशियम आहे. ओके, त्याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. ठीक आहे, हा कोणाशी कंबाईन होतो, ऑक्सिजनशी. ऑक्सिजनच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये 6 इलेक्ट्रॉन आहेत. आपण इथे जर का ऑक्सिजन घेतलं आणि याला हा 2 स्टेबल होणार आहे. आता इथे 6 इलेक्ट्रॉन घेते मी. सहा इलेक्ट्रॉन झाले. म्हणजे आता इथं ऑक्साईडनी हे 2 इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले. यांनी 2 इलेक्ट्रॉन जे काही होते त्याच्या शेवटच्या कक्षेमध्ये जे 2 इलेक्ट्रॉन होते, दॅट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू लूज और डोनेट, इट इज गोइंग टू डोनेट दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑक्सिजन. त्यामुळे हा इलेक्ट्रॉन देऊन स्टेबल झाला आणि याच्याकडे 2 इलेक्ट्रॉनची कमतरता होती. That's why by accepting 2 electrons, oxygen get stable and it forms the oxide ion. आणि त्याच्यामधून एक स्टेबल मॉलिक्यूल तयार झाला, that is magnesium oxide. It is the stable by the electrostatic force of attraction. There is the formation of magnesium oxide molecule. कशामुळे? By the electrostatic force of attraction between the last electrons, that is outermost electron of magnesium and the outermost electron of oxygen, and by the electrostatic force of attraction there is the formation of a neutral and stable molecule, that is magnesium oxide. ओके, समजलंय? म्हणजे हे बेसिक त्याचं काय आहे, फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. मी काय सांगितलं होतं, the bond which is formed by the force of attraction between the atoms, ions or the molecules, that is known as the chemical bond. मग आता हा केमिकल बॉन्ड आहे, केमिकल्स मध्ये तयार झालाय म्हणून हा केमिकल बॉन्ड आहे. पण हा कसा तयार झालाय, विथ द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बाय द कंप्लीट ट्रान्सफर ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन. या सोडियम क्लोराईडच्या केसमध्ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाला होता आणि मॅग्नेशियम ऑक्साईडच्या केसमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झालेले आहेत. ओके, बाय द कंप्लीट और बाय द ट्रान्सफर ऑफ 1 or more electrons from the outermost orbit of one atom to the outermost orbit of another but different atom. हा मॅग्नेशियम हा वेगळा ॲटम आहे आणि ऑक्सिजन हा दुसरा ॲटम आहे. डेफिनेशन समजली आता. मी परत एकदा ती डेफिनेशन तुम्हाला परत एकदा एक्सप्लेन करते. द बॉन्ड विच इज ऑब्टेन्ड बाय द ट्रान्सफर ऑफ outermost electron from one atom to another outermost atom by the and they are held by the electrostatic force of attraction. That bond it is known as the electrovalent bond or ionic bond. The bond which is formed by the complete, that is the transfer of that outermost electron of one atom to the outermost electron of the another but different atom, so as to get the stable electronic configuration, that is known as the electrovalent bond or the ionic bond. Okay, आता मला सांगायचंय, मी तुम्हाला म्हणाले होते की एक्सप्लेनेशन झाल्यानंतर मी तुम्हाला सांगणार आहे. काही क्ल्यू मिळाला किंवा काही आयडिया मिळाली की याला आयोनिक बॉन्ड का म्हणतात. आय विल गिव्ह दॅट आन्सर ऑफ दॅट. हे बॉन्ड कशाने तयार झालं, आता सोडियम, हा सोडियम कशाने तयार, सोडियम आणि NaCl हा बॉन्ड कशाने तयार झालाय, एक तर सोडियम पॉझिटिव्हली चार्ज आयन आणि दुसरा आहे क्लोरीन हा निगेटिव्हली चार्ज आयन. हा जो काही मॉलिक्यूल तयार झाला, इट इज फॉर्म्ड बाय द आयन्स आर इन्व्हॉल्व्ड विद इन दॅट positively charged cations
and negatively charged anions, they both are involved within that. That's why they are known as the ionic bond, because the bond it is formed by the ions, that is the cations and anions. That's why it is known as the ionic bond. And दुसरं हिला इलेक्ट्रोवॅलेंट का म्हणतात? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन विदिन देम. त्या दोघांमध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असल्यामुळे, बिकॉज दे फॉर्म्ड बाय द अपोजिटली चार्ज आयन्स, कॅटायन्स वरती पॉझिटिव्ह चार्ज आहे, अनायन वरती नेगेटिव्ह चार्ज आहे. मग त्या इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शननी तो बॉन्ड तयार झाला. दॅट्स वाय इट इज नोन ॲज द इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्ड ऑर आयोनिक बॉन्ड. इज दॅट ओके? आय होप तुम्हाला हे एक्सप्लेनेशन समजलेलं असणार आहे. ओके, आता याच्यामध्ये तुम्हाला प्रत्येक कक्षेमधले जे इलेक्ट्रॉन आहेत ते दाखवण्याची काहीच गरज नाहीये. पहिल्या कक्षेमध्ये आता जसं दाखवलं जातं की आता ही पहिली कक्षा आहे सोडियमची, याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन आहेत. दुसरी कक्षा आहे आता ही दुसरी कक्षा आहे, त्याच्यामध्ये 8 इलेक्ट्रॉन आहेत. हे असे सगळे दाखवण्याची काहीही गरज नाहीये, कारण आपण काय करतो, वी हॅव टू शो ओनली द लास्ट व्हॅलेन्शियल इलेक्ट्रॉन, because last valence orbit or valence electrons are responsible for the bond formation. त्यामुळे ज्या आतल्या कक्षा कंप्लीट आहेत, there is no need to show that. ओके, त्या मधल्या कक्षा दाखवण्याची काही गरज नाहीये. जर तुम्हाला त्याच्यावरती युनिट टेस्टला कसा प्रश्न विचारला जातो, स्टेट अँड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, किंवा स्टेट अँड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्ड अँड आयोनिक बॉन्ड विथ द सुटेबल एक्झाम्पल. सुटेबल एक्झाम्पल म्हटलं तर तुम्हाला चॉईस असेल, तुम्ही सोडियम क्लोराईडचं एक्झाम्पल द्या किंवा मॅग्नेशियम ऑक्साईडचं एक्झाम्पल द्या. दोन्हीपैकी कुठलं तरी एक एक्झाम्पल देऊन तुम्हाला ते एक्सप्लेन करायचं आहे. दिस शुड बी आस्क फॉर द 4 मार्क्स. ओके, आणि MCQs बघायचं असेल, मी एंड ऑफ दिस लेसन MCQs घेणारच आहे, तर आपण त्यावेळी ते बघणारच आहोत. आता आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डॅश इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from one atom to another dash, that is different atoms. आणि एक्झाम्पल्स MCQsला विचारलं जाऊ शकतं. ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होतं, व्हॉट इज द व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन, व्हॉट इज द आउटर मोस्ट शेल, हे सगळे आपल्याला माहीत पाहिजे. ओके, मी MCQs कव्हर करेन. आय विल टेक दॅट MCQs विदिन टू द लास्ट लेक्चर. ओके, समजलेलं असणार आहे. तर आपण काय करूया, याच्यानंतर याचे कॅरेक्टरिस्टिक बघूया. कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्डचे किंवा इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्डचे आपण कॅरेक्टरिस्टिक बघणार आहोत. ओके, आता कॅरेक्टरिस्टिक मध्ये काय आहे, सिंपल आहे. त्याचं पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे, आता आपण बघितलं एक्सप्लेनेशन मध्ये आपण बघितलंय, दिस बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड विदिन द डिफरंट ॲटम. पहिलं झालं. त्याचं पहिलं काय आहे कॅरेक्टरिस्टिक. आयोनिक बॉन्डचं कॅरेक्टरिस्टिक काय असणार आहे, मी म्हणाले होते की त्याचं मेन क्रायटेरिया काय आहे आयोनिक बॉन्डचा, इट शुड बी फॉर्म्ड विदिन द डिफरंट ॲटम्स. म्हणजे 2 सोडियम मध्ये 2 क्लोरीन मध्ये, आता क्लोरीन याच्यामध्ये तो बॉन्ड तयार होणार नाही. क्लोरीन आणि क्लोरीन मधून हा बॉन्ड तयार होणार नाहीये, Cl2. ओके, आय विल टेक इट प्रॉपरली. आता हे झालं Cl आहे आणि ह्याच्या एक शेवटच्या हा Cl आहे. ह्या दोघांमध्ये तो बॉन्ड तयार होणार नाहीये. ते का तयार होणार नाही हे कशाचं एक्झाम्पल आहे आपण नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये बघणार आहोत. फक्त इथे काय होणार आहे, दिस बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड विदिन द डिफरंट ॲटम्स, दॅट इज Na आहे, हा Na एक ॲटम आहे आणि दुसरा Cl- ॲटम. ओके, म्हणजे हा काय झाला, NaCl तयार झाला. पहिला क्रायटेरिया समजला, दिस बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड विदिन द डिफरंट ॲटम्स. दुसरं आहे त्याचं क्रायटेरिया, दिस बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इथे काय होणार आहे, इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे, 2 क्रायटेरिया झाले आपण बघितलं होतं आयोनिक बॉन्ड मध्ये. तिथे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर झाले, म्हणजे सोडियमचे इलेक्ट्रॉन क्लोरीनने घेतले, तिथे ट्रान्सफर ऑफ इलेक्ट्रॉन झाले. ओके, थर्ड आहे दिस द आयोनिक बॉन्ड और द इलेक्ट्रोवॅलेंट बॉन्ड इट इज हॅव्हिंग हायर मेल्टिंग पॉइंट, इट इज हॅव्हिंग हायर मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट हा सगळ्यात जास्त आहे. त्याचं रिझन काय असणार आहे, हाय MP अँड BP. इट इज हॅव्हिंग हाय MP अँड BP. MP मीन्स मेल्टिंग पॉइंट अँड BP मीन्स बॉइलिंग पॉइंट. ह्याचा मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट हे हाय असणार आहे.
ऑब्विसली का असणार आहे, काही लक्षात येतं आपल्याला? या इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड किंवा आयनिक बॉन्डचा मेल्टिंग पॉइंट आणि बॉइलिंग पॉइंट हा हाय आहे. हाय असण्याचं कारण काय? बिकॉज दिस बॉन्ड इट इज द व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्ड. हा जो काही बॉन्ड आहे सोडियम क्लोराईडचा हा स्ट्रॉंग बॉन्ड आहे. स्ट्रॉंग काय आहे? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आणि त्या दोघांच्या अट्रॅक्शन असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये जे काही बॉन्डिंग असतं आणि तिथे दोघांच्याही नीड सॅटिस्फाय झाल्या, त्यामुळे दे फॉर्म्स व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्ड. स्ट्रॉंग बॉन्ड असल्यामुळे जेवढा बॉन्ड स्ट्रॉंग असेल त्याला ब्रेक करायला तेवढी जास्त एनर्जी लागेल. ओके, कुठलंही बॉन्डिंग जर स्ट्रॉंग असेल तर ते इझिली ब्रेक होत नाही. कारण आपण बघतोय आपल्या रिलेशनशिपमध्ये पण बघा, जर तुमचं एकमेकांशी जर बॉन्डिंग स्ट्रॉंग असेल तर कोणीही थर्ड पर्सन येऊन तो इझिली ब्रेक करू शकत नाही. कारण तुमची तेवढी अटॅचमेंट असते, तेवढी इन्व्हॉल्वमेंट असते, तेवढं अंडरस्टँडिंग असतं आणि तुमच्या दोघांचे नीड्स तिथे सॅटिस्फाय झालेले असतात, म्हणून तो बॉन्ड कुणी इझिली ब्रेक करू शकत नाही. ओके, तसंच आहे इथे सोडियम. मी पण म्हणाले होते तुम्हाला मागे, आपल्यासारखेच ते केमिकल सुद्धा बिहेव करतात. इथं पण तसंच आहे. सोडियम क्लोराईडच्या दोघांच्या इथे नीड सॅटिस्फाय झाल्यात, त्यामुळे दे आर बॉन्डेड विथ इच अदर विथ द स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्या दोघांमध्ये स्ट्रॉंग इलेक्ट्रो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. दे आर बॉन्ड व्हेरी स्ट्रॉंगली. दॅट्स वाय नोबडी कॅन इझिली ब्रेक दॅट बॉन्ड. दॅट्स वाय मग ते कसं होतं, मेल्ट होण्यासाठी किंवा बॉईल होण्यासाठी ते मॉलिक्यूल सेपरेट व्हावे लागतात, ब्रेक व्हावे लागतात. पण इथे ते बॉन्डच ब्रेक होणार नाही आहे, त्यामुळे काय होईल, इट इज हॅव्हिंग द स्ट्रॉंग मेल्टिंग, इट इज हॅव्हिंग हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉइंट. ओके, फोर्थ पॉइंट आहे, इट इज soluble into the polar solvents. They are soluble into the polar solvent. Polar solvent like water. हे पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात. ओके, सोडियम क्लोराईड मीठ पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं. ओके, दे आर soluble into the polar solvent, but they are insoluble in non-polar solvents. Non-polar solvent like benzene and carbon tetrachloride. नाव लक्षात ठेवायचे. नॉन पोलर सॉल्व्हेंटचे एक्झाम्पल आहे बेन्झीन अँड कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन आहे त्याला 4 क्लोरीन ॲटम अटॅच आहेत, म्हणून त्याला आपण म्हणतोय कार्बन टेट्राक्लोराइड. दीज आर द नॉन पोलर सॉल्व्हेंट्स. पोलर सॉल्व्हेंट्स म्हणजे काय? That is the unequal distribution of the charge ion within the molecule. मॉलिक्यूलमध्ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन असतं चार्जेसचं, त्याला आपण म्हणतोय पोलर सॉल्व्हेंट. ओके, नॉन पोलर सॉल्व्हेंट मध्ये काय, बेन्झीन आणि कार्बन टेट्राक्लोराइड. इट इज इनसॉल्युबल इनटू द नॉन पोलर सॉल्व्हेंट लाईक बेन्झीन अँड कार्बन टेट्राक्लोराइड. ओके, अजून काय सांगता येतं? दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. आता सोडियम क्लोराईड हे गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी आहे, गुड कंडक्टर आहे. सोडियम क्लोराईड मधून आयन्स पास होतात, पण ते कधी, इफ दॅट सोडियम क्लोराईड इट इज प्रेझेंट इन टू द ॲक्वियस फॉर्म और द लिक्विड फॉर्म. ॲक्वियस म्हणजे काय? लिक्विड फॉर्म. पाण्यामध्ये, ॲक्वा मीन्स वॉटर, पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर त्या सोडियम क्लोराईडचे हे आयन सेपरेट होतात. मीठ पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह केल्यानंतर सोडियम हा पॉझिटिव्हली चार्ज आयन सेपरेट होतो आणि क्लोराईड हा नेगेटिव्हली आयन सेपरेट होतो. त्यामुळे ह्या लिक्विड स्टेटमध्ये किंवा ॲक्वियस स्टेटमध्ये त्या सोडियम क्लोराईडचे आयन सेपरेट झाल्यामुळे दॅट ॲक्ट ॲज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. याच्यामधून दॅट्स वाय दॅट इज इलेक्ट्रोव्हॅलेंट बॉन्ड आर आयनिक बॉन्डेड कंपाऊंड्स आर good conductor of electricity, good conductor of electricity, but it is in the aqueous form or in the liquid form. समजलं? नेक्स्ट आहे, आपण 6वं काय बघितलं, हे गुड कंडक्टर. दीज आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, अँड दीज आर द बॅड or poor conductor of electricity. These are the bad or poor conductor of electricity. का?
इफ इट इज प्रेझेंट इन टू द सॉलिड फॉर्म. आता जर सोडियम क्लोराईड आहे, जर का तो सॉलिड फॉर्ममध्ये असेल, सॉलिड फॉर्ममध्ये असेल तर तिथं आयन सेपरेट होणार नाहीत. आयन सेपरेट होणार नाहीत म्हणजेच काय, ऑब्विसली त्याच्यामधून आयन सेपरेट न झाल्यामुळे तिथे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होणार नाहीये. दॅट्स वाय इन सॉलिड स्टेट, these are the in liquid state and this is into the solid state. If that sodium chloride or magnesium oxide, if it is present into the solid form, they are the bad or poor conductor of electricity. And if that sodium chloride, if it is present into the liquid form or aqueous form, aqueous म्हणजे aqua means water, पाण्यामध्ये जर का ते डिझॉल्व केलेलं असेल, they are the good conductor of electricity. समजले? These all are the, that is the characteristic of, that is ionic bond or electrovalent bond. Okay, हे समजलेलं असणार आहे. आय होप तुम्हाला. जर सपोज त्याच्यात काही तुम्हाला डाऊट्स आले, काही विचारायचं असेल, यू कॅन कमेंट मी ऑन माय चॅनल, दॅट इज केम सेतू. ओके, त्याच्यावरती तुम्हाला कमेंट्स करायचे आहेत. ओके, आता अभ्यास करत असताना काय करायचं आहे, मी तुम्हाला जे एक्झाम्पल सांगितलं ते रिॲक्शन दिलेली आहे ते नोट करायचं आहे. आणखीन ते नोट केल्यानंतर जेव्हा आपण पुढचे एक्झाम्पल घेऊ त्यावेळी त्या वेगवेगळ्या बॉन्डचं कंपॅरिझन करून आपल्याला त्याचा अभ्यास करायचा आहे. कंपॅरिझन करून, कारण आता आपण जर सपोज आयनिक बॉन्ड घेतलं, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आय एम गोइंग टू टेक द कोव्हॅलेंट बॉन्ड, त्यावेळी तुम्हाला दोघांचाही कंपॅरेटिव्हली स्टडी करायचा आहे. त्यावेळी तुम्हाला कशाही फॉर्ममध्ये जर का MCQs विचारले तर त्याचे तुम्हाला उत्तरं देता येतील. ओके, आय होप तुम्हाला सगळं समजलेलं असणार आहे. टिल देन, थँक्यू.